Hello everyone, welcome you all in today's session. We had studied Drug and Cosmetic Act 1940. In previous lecture we had completed the schedule up to G. So see, when you are importing, manufacturing, distributing and selling a drug, there are certain provisions, there are some rules and regulations, laws are there. So that you are all that regulations, rules and regulations you are studying in these schedules. So we had seen the schedules to the act. In that we had seen first schedule and second schedule. First schedule is contains the authoritative books for Ayurvedic, Siddha and Unani system of medicine, and second schedules, these are for drugs which are imported. Okay, so that standards that to be compiled, that is in the second schedule. Okay, we will just quickly revise what we had studied in last lecture. This first schedule is the list of Ayurvedic, Siddha, Unani books. Second, these are the standard to be complied by imported drugs, okay, and drugs manufactured for sale distribution. Then we had seen this okay, we had started schedules to the rule. In that, A is for the forms for applications, getting applications, granting licenses. Then B is for fees for test by Central Drug Laboratory. Then Schedule C deals with biological products and C1 is special products. Okay, means other than C. Okay, जे C मध्ये मेन्शन केलेलं नाही आहेत ते C1 मध्ये प्रोडक्ट आहेत. Then D is the class of exempted drugs. Then E and E1. Okay, E is omitted but E1 is the list of Ayurvedic, Siddha and Unani poisonous substances. Then Schedule F is for the requirement for operation of blood bank and preparation of blood components. Okay, then F part, okay, that part 12C part is the requirement for manufacturing blood products. Then Schedule F is provision applicable for production of what? Vaccines, viral vaccines and all. Then F, okay, then Schedule F second is for surgical dressing, F third is for the umbilical tapes, and FF is for the ophthalmic preparations, ophthalmic ointments, means ophthalmics what? Eye drop, okay, eye drop, eye ointment, eye suspensions are also included there. Then we had seen Schedule G. Schedule G, it contains what? List of substances, that is the means that drug which have to be taken under the supervision of a registered medical practitioner only. So that drugs included in the Schedule G. So today we are starting Schedule H. We had finished up to G and now we are starting Schedule H. It's important schedule. So it contains असे Schedule H मध्ये असे ड्रग्ज येतात की प्रिस्क्रिप्शन असेल डॉक्टरांचं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोण, डॉक्टर, फिजिशियनचं प्रिस्क्रिप्शन असेल तरच आपल्याला ते जे काही मेडिसिन आहे ते भेटू शकतं. ओके, असे जे कोणत्या ड्रग्सची जी लिस्ट आहे, अशा ड्रग्सची जी लिस्ट की जे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच भेटतात, ती मेडिसिन्सचे ते जे काही ड्रग्ज आहेत सगळे ते शेड्यूल एचमध्ये येतात. सो सी Schedule H, prescription drugs which are required to be sold by retail only when a prescription by RMP. RMP means what? Registered medical practitioner. Registered medical practitioner जेव्हा असेल तेव्हाच ते ड्रग आहेत ते रिटेलला म्हणजे कुठे मेडिकलला सेल केले जाऊ शकतात. ओके, देन सी ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल H should be labeled with symbol RX and conspicuously displayed on the left top corner of the label. आता तुम्ही एखादा बॉक्स बघितला असेल मेडिसिन्सचा एखादा, ओके, सो त्या बॉक्सच्या मे बी काही जणांनी बघितलं असेल. सो त्या बॉक्सच्या जर तुम्ही लेफ्ट म्हणजे डाव्या बाजूला जर तुम्ही टॉपला बघितलं तर RX असं काय केलेलं असतं, इन्क्लूड केलेलं असतं, RX असतं. ओके, सो सी हिअर वन एक्झाम्पल इज हिअर. सी हिअर, इथे काय आहे, RX इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, यू कॅन सी हिअर RX इन्क्लूड केलेला आहे. अँड कॉन्स्पिशियसली म्हणजे अतिशय सावधपणे, ओके, सावधानपूर्वक, ओके, ते दिसलं पाहिजे सगळ्यांना RX आहे ते. सो शेड्यूल एच ड्रग्सवरती असतं.
देन ड्रग स्पेसिफाईड इन शेड्यूल एच, म्हणजे शेड्यूल एचमध्ये येणारे ड्रग्ज अँड कम्स विदिन नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट 1985. शेड्यूल एचमध्ये पण ड्रग येतात ते, आणि नंतर ते ड्रग्ज असतात ते नार्कोटिकमध्ये गेलेले आहेत, म्हणजे NRX बोलतात त्यांना. हा जो ॲक्ट आहे नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट तुम्हाला सिलेबसला आहे. ओके, NDPS ॲक्ट बोलतात त्याला 1985. सो असे ड्रग्ज असतील जे एच आणि दोघांमध्ये, तर दॅट इज लेबल्ड विथ द सिम्बॉल NRX which shall be in red. ओके, अँड कॉन्स्पिशियसली डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल. आता सी इथे बघा स्लाईडवरती, इथे तुम्हाला दिसतंय NRX आहे, अल्ट्रामॅक्स टॅबलेट आहे, ॲसिटामाइनोफेन आणि ट्रॅमॅडॉल. ओके, तर हे NRX प्रॉडक्ट आहे. जर सिव्हिअर पेन असेल एखाद्या पेशंटला तर त्यामध्ये हे प्रिस्क्राईब केलं जातं, सिव्हिअर पेनिंग होत असेल तर. ओके, दिस मेडिसिन इज प्रिस्क्राईब. सो हिअर सी, जसं की म्हटलं की शेड्यूल एच आहे आणि NRX आहे. तर इथे बघा लेफ्ट टॉप कॉर्नर आहे, तर तिथे रेड मार्कमध्ये NRX काय केलेलं असतं तर इन्क्ल्यूड केलेलं असतं. ओके, असे ड्रग की शेड्यूल एचमध्ये पण आहेत आणि ते नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेसच्या ॲक्टमध्ये येतात. ओके, म्हणजे NRX पण आहेत आणि शेड्यूल एचमध्ये स्पेसिफाय केलेले आहेत आणि ते नार्कोटिकमध्ये पण येतात. असे ड्रग NRX म्हणून त्याच्यावरती लिहिलं जातं. देन सी एक्झाम्पल्स आर अल्प्राझोलम, ॲलोप्युरोनाल, ॲमिकासिन, ॲटेनोलॉल, ॲसिक्लोव्हिर, बसपायरोन, अझाथ्रिओफ्रेन, कॅटोप्रिल, ओके, कार्बिडोपा, क्लिंडामायसिन, सेमॅटेडिन, सिप्रोफ्लोक्झासिन, सेफिरॉक्झाईम, डायक्लोफिनॅक, ग्लेमिप्राइड, डायझेपाम, ही काय आहेत त्याची तर एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, आय थिंक अल्प्राझोलम तुम्ही NRXमध्ये म्हणजे कोलॉजीमध्ये तुम्ही जेव्हा ड्रग शिकलात सेडेटिव्ह हिप्नोटिक्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती असेल अल्प्राझोलम हा ड्रग आहे. ओके, सो दिस सिप्रोफ्लोक्झासिन, सेफिरॉक्झाईम आहेत, दीज आर द अँटीबायोटिक्स आहेत. हे डायक्लोफिनॅक इज पेनिंगसाठी आहे. ग्लिमिप्राइड जो आहे हा अँटीडायबेटिक ड्रग आहे. क्लेंडामायसिन इट इज यूज इन द टॉपिकल प्रिपरेशन्स. देन सेमेटेडिन इट्स अन अँटासिड. सो दिस ऑल आर शेड्यूल एच ड्रग. बट सी अल्प्राझोलम जे आहे, अल्प्राझोलम हे NRXमध्ये आता गेलेलं आहे. ओके, मीन्स ओल्ड सिलॅबसनुसार ते शेड्यूल एचमध्ये होतं, बट लॉजमध्ये काय होत असतात, अमेंडमेंट होत असतात, कायद्यामध्ये सुधारणा होत असतात. सो अल्प्राझोलम आहे ते नंतर NRXमध्ये गेलं. आणि हे जे सिप्रोफ्लोक्झासिन, सेफिरॉक्झाईम आहे ते अँटीबायोटिक्सचा मिसयूज होऊ नये म्हणून ते H1मध्ये ते अँटीबायोटिक्स आहेत हे आलेले आहेत. सी नाऊ. ओके, हिअर इज द Schedule H of the Drug and Cosmetic Act contains a list of 536 drugs are total drugs are there, which are required to be dispensed on प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. म्हणजे टोटल जे शेड्यूल एच ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट आहे, सो त्याच्यामध्ये शेड्यूल एचच्या अंडर 536 ड्रग्ज आहेत. सो ते ड्रग्ज आहेत दॅट शुड बी डिस्पेन्स ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMPs. सो इन ऑर्डर टू हॅव कंट्रोल ओव्हर द मिसयूज ऑफ अँटीबायोटिक्स, म्हणजे अँटीबायोटिक्सचा काय होत होता, अनऑथराईज सेल होत होता. सो त्या अँटीबायोटिक्स जे आहेत की शेड्यूल एचच्या अंडर येत होते ते, बट त्याच्यावरती सेपरेट रेग्युलेशन्स असायला हवीत टू चेकिंग फॉर चेकिंग अनऑथराईज सेल ऑफ अँटीबायोटिक्स. अ सेपरेट शेड्यूल ॲज शेड्यूल H1 वॉज इंट्रोड्यूस. ओके, त्याच्यासाठी सेपरेट शेड्यूल H1 जे आहे ते इंट्रोड्यूस केलं गेलं ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स 4th अमेंडमेंट रूल्स 2013मध्ये. ओके, 2013मध्ये शेड्यूल H1च्या अंडर हे जे अँटीबायोटिक्स आहेत ते आले टू रेग्युलेट द सेल ऑफ अँटीबायोटिक्स एक्सक्लुझिव्हली, म्हणजे अँटीबायोटिक्सचा मिसयूज होऊ नये त्यासाठी. Because see antibiotics, this ciprofloxacin and all, I think you had studied this mechanism of action, and it's a dangerous if someone has
use it selfly, okay, means someone has taking it, then it will be harm to that patient, okay. सो दॅट हे जे आहेत ते H1 मध्ये इन्क्ल्यूड केले गेले. आणि जे ओके त्याच्यासाठी मग रजिस्टर मेंटेन करणं, त्याची कंपल्सरी बिल करणं. आता मेडिकलमध्ये जेव्हा तुम्ही असाल तेव्हा असे जर अँटीबायोटिक्स जे आहेत सॅफिक्झिम, सिप्रोफ्लोक्झासिन, सेफोडॉक्झाईम, हे मोस्टली मेडिकलला जातात अँटीबायोटिक. सो त्याचा जो ते जे तुम्ही विकता तेव्हा तुम्ही कम्प्युटरवर त्याचं कंपल्सरी बिल तुम्हाला करावं लागतं. तुम्ही बिल केल्याशिवाय ते विकू शकत नाही. आणि समजा जर ड्रग इन्स्पेक्टर व्हिजिट करायला आले मेडिकलला आणि त्यांनी शेड्यूल H1 मधलं म्हणजे तुमचं जे सेफिक्झिम आहे, सेफ्युरॅक्झाईम, सेपोडॉक्झाईम आहे, सो ते जर चेक केलं, ओके, आणि तो स्टॉक मागे पुढे आढळला म्हणजे काय, तर तुमच्याकडे आहेत, ओके, टोटल आत्ता आहेत तुमच्याकडे 10 स्ट्रिप्स आहेत, ओके, 10 स्ट्रिप्स तुमच्याकडे काय आहेत, शिल्लक आहेत. आणि तिथे स्टॉकला त्याच्यापेक्षा जास्त दिसत असतील तर कमी दिसत असतील तर तिथे काय होतं, स्टॉक ॲडजस्ट नसतो तुमचा अँड इट्स देन यू आर अ पनिशेबल. जर 9 स्ट्रिप्स आहेत आणि 11th तिथे स्टॉकला दिसतात म्हणजे कॉम्प्युटरला 11th दिसतात किंवा त्याच्यापेक्षा कमी दिसतात, ओके सर, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर दिस. So you have to maintain the register for that. You have to separate maintain the register for narcotic drugs, okay. Nowadays it's compulsory in retail medical stores that compulsory narcotics sale report जो आहे तो कंपल्सरी बनवावा लागतो डेली. नार्कोटिक म्हणजे आपण जे काय विकत असतो नार्कोटिकचे ड्रग्ज असतात, जसं की तुम्हाला मी आत्ता एक्झाम्पल दिलं ते ॲसेटामाइनोफेन आणि ट्रॅमाडॉल, ओके. सो हे जर तुम्ही विकलत तर तुम्हाला लगेचच्या लगेच तुम्हाला काय करावं लागतं, त्याचं बिल आहे ते तयार करावं लागतं. एक त्या पेशंटला द्यायचं फार्मासिस्टने सही करून आणि एक स्वतःकडे ठेवायचं. आणि जे प्रिस्क्रिप्शन असेल सो त्या प्रिस्क्रिप्शनची झेरॉक्स काढून आणायची आणि त्या झेरॉक्सच्या पाठीमागे स्टॅम्प असतो मेडिकलचा, तो स्टॅम्प, ओके, स्टॅम्प तिथे मारायचा, तो स्टॅम्प असतो तिथे फिट करायचा स्टॅम्प. त्याच्यानंतर तिच्या फार्मासिस्टची साईन करायची. देन डेट किती आजच्या तारखेला विकलं, देन आजची डेट काय असेल ते लिहायची, किती टॅब्स विकल्यात, 1 स्ट्रिप विकले आणि ती 10 टॅब्सची एक स्ट्रिप आहे, सो 1 × 10 टॅब इज इक्वल टू 10 टॅब्स विकले आहेत, ओके. हे सगळं करावं लागतं कंपल्सरी, ओके. जेव्हा तुम्ही एडनारिक्स विकत असता, नार्कोटिक्स विकत असता तेव्हा दॅट इज युअर ऑल्प्राझोलम, देन मिडाझोलम, दीज आर ऑल नार्कोटिक्स. ते काय आहेत, सगळे नार्कोटिक्स आहेत ते. आणि शेड्यूल H1 आहेत, H1 आणि एनआरएक्स असे दोघांमध्ये ते गेलेले आहेत, ओके. सो नाव सी हिअर अंडर शेड्यूल H1 drug formulation should be labeled with symbol RX in red and conspicuously displayed on left corner of the label with the following words in the box with red border. म्हणजे जे शेड्यूल H1 मध्ये जे ड्रग आहेत सो त्या ड्रगवरती लेबलमध्ये त्याचा जो लेफ्ट कॉर्नर आहे त्याच्यावर कंपल्सरी रेड लेटर्समध्ये, ओके, रेड कलरमध्ये RX हे मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. आणि जो रेड बॉर्डर येते म्हणजे आता इथे बघा, इथे हिअर यू कॅन सी, हे बघा शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओके. सो हे कंपल्सरी असावं लागतं प्रत्येक मेडिसिन्सवरती. शेड्यूल H1 H असेल, H1 असेल, ऑब्वियसली एनआरएक्स असेल तर हे कंपल्सरी असावं लागतं. सी हिअर यू कॅन रीड हिअर, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डन्स विथ द मेडिकल ॲडवाईस, म्हणजे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय हे घेऊ नये, ओके. अँड नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. रिटेलरने सुद्धा हे काय करू नये तर सेल करू नये, ओके. सी इथे जे आहे तेच, इट इज डेंजरस टू, आत्ता जे आपण वाचलं त्या लेबलवरती ही वॉर्निंग आहे, ती कंपल्सरी असली पाहिजे, ओके. देन सी ड्रग्ज अंडर शेड्यूल H आर ओमिटेड. हे ड्रग्ज आहेत हे पहिले शेड्यूल Hमध्ये होते, इथे जे तुम्हाला दिसत आहेत ते अल्प्राझोलम, सेफ्डिनिर, देन क्लोफाझामाइन, ओके. हे जे सगळे ड्रग्ज दिसतात हे दीज आर द ड्रग्ज अंडर शेड्यूल H मधून ओमिट केलेले आहेत
आणि दीज आर द ड्रग्ज अंडर शेड्यूल H1. हे शेड्यूल H1च्या अंडर असलेले काय आहेत तर ड्रग आहेत. ओके, सो अल्प्राझोलम दीज आर H1 अँड NRX. ओके, both category. Then cefixime is H1, cefoperazone is H1, midazolam is H1 NRX. ओके, जेमिफ्लोक्झासिन हा H1 आहे. जे अँटीबायोटिक्स दिसतात सेफ्ट्रॅक्ट, ट्रिक्झोन, देन दीज आर द H1. ओके, मीन्स and this also diazepam, codeine. Okay, these ethambutol, it is used for the TB. Okay, ethambutol, rifampicin, these are used for the TB. and see tramadol इथे जो ड्रग आहे. ओके, हा जो आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवलं ॲसिटामाइनोफेन आणि ट्रॅमॅडॉल. ओके, सो दिस इज शेड्यूल H1. हे काय आहे शेड्यूल H आहे. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टंट शेड्यूल. सो यू हॅव टू कीप इन माइंड दॅट दिस. जर 2 मार्क्सला क्वेश्चन आला तर तुम्हाला काय लिहावं लागेल याच्यामध्ये, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्ज विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल only when a prescription by a registered medical practitioner. Okay, and then you can write also these label जे आहे it is dangerous to, म्हणजे that warning should be it is dangerous to take this, that you also can write. Then next is the schedule J. Okay, so schedule J मध्ये काय येतं तर लिस्ट ऑफ डिसीजेस अँड एलिमेंट्स विच ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिव्हेंट ऑर क्युअर. म्हणजे अशा डिसीजेसची लिस्ट आहे की त्याच्यावरती ते क्युअर करण्यासाठी, ते जे डिसीज आहेत हे काय आहेत इनक्युरेबल आहेत ते डिसीज, आणि त्या डिसीजवरती असे स्पेसिफिक ट्रीटमेंटच अजून आलेली नाही. आता एड्स हा डिसीज आहे, ॲक्वायर्ड इम्युनोडिफिशियन्सी सिंड्रोम. सो त्या एड्स क्युअर करण्यासाठी आत्तापर्यंत मीन्स राईट नाव पोझिशन अजून कोणतंही मेडिसिन्स आलेलं नाही. किंवा अजून इथे डिसीज आहेत ब्लाइंडनेस आहे. ओके, असं कोणीही क्लेम करू शकत नाही आत्तापर्यंत, किंवा कुठलीच कंपनी क्लेम करू शकत नाही की इफ यू टेक दिस ड्रग्स देन यू विल बिकम अनब्लाइंड. ओके, मीन्स हा ड्रग घेतल्यावर एखाद्या पेशंटचं अंधत्व जाईल आणि यू कॅन सी ऑल. सो त्याच्यावरती काय आहे, ह्याच्यावरती असे डिसीजेस आहेत की ज्याच्यावरती ड्रग कोणताही आत्तापर्यंत अस्तित्वात नाही आहे, और इट कॅनॉट मीन्स ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिव्हेंट ऑर क्युअर. सो अशा डिसीजेसची काय आहे याच्यामध्ये शेड्यूल Jमध्ये लिस्ट आहे. ओके, सो कॅन्सर ऑल्सो अँड बेनिक ट्युमर, देन कॅटॅरॅक्ट. ओके, कॅटॅरॅक्ट म्हणजे मोतीबिंदू जो होतो त्याला तो ओके मोतीबिंदू. देन चेंज इन कलर ऑफ द हेअर अँड ग्रोथ ऑफ न्यू हेअर. ओके, सो अशासाठी असं स्पेसिफिक क्लेम करू शकत नाही. ओके, मीन्स हेअरच्यासाठी मल्टीविटॅमिन मल्टीमिनरल यू कॅन टेक ओके इन रेग्युलरली, बट इट्स नॉट अ स्पेसिफिक ड्रग दॅट दिस ड्रग इज फॉर मीन्स जसा की आपण बोलतो डायक्लोफेनॅक इज फॉर पेन किलर. ओके, पेनिंगसाठी हा डायक्लोफेनॅक ड्रग आहे. सो इथे आपण असं बोलू शकत नाही की हा पर्टिक्युलर ड्रग आहे तर ह्याने हेअर्सची ग्रोथ होणारच. ओके, आणि असा पर्टिक्युलर हे मेडिसिन्स आहे ह्याने म्हणजे त्या पर्सनचा फेअरनेस इन्क्रीज होईलच. सो असं कोणतंही स्पेसिफिक मेडिसिन हे आत्तापर्यंत नाही आहे. ओके, पर्टिक्युलर अशा डिसीजसाठी. सो त्या डिसीजेसची लिस्ट आहे ती शेड्यूल Jमध्ये आहे. सो सी सम ऑफ द डिसीजेस अंडर दीज आर दिस एड्स, अंजना पेक्टोरिस. ओके, arteriosclerosis, blindness, asthma, then cancer, cataract. Okay, so you can read it. These are the diseases. Okay, you can read it, these diseases. Then see almost 51 elements mentioned on schedule J. Almost 51 आहेत ते. ओके, सो इन द नोट्स. ओके, नोट्समध्ये काय येतील, मी जेव्हा नोट्स जाईन त्या नोट्समध्ये ते सगळे डिसीजेस असतील ते तुम्ही काय करून घ्या, रीड करून घ्या. ओके, अँड कीप दिस इन माइंड दॅट शेड्यूल G list of the diseases and elements which a drug, any drug may not claim to prevent or cure it. ओके, आलं लक्षामध्ये शेड्यूल J म्हणजे काय आहे ते. देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल K. नेक्स्ट काय आहे शेड्यूल K. सो शेड्यूल Kमध्ये काय येतं की ड्रगचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल, ओके, इम्पोर्ट करायचं असेल किंवा ड्रगचा सेल करायचा असेल तर त्याच्यासाठी कायद्यामध्ये काही प्रोव्हिजन्स दिलेले असतात की ज्या अप्लाय कराव्याच लागतात.
बट हिअर की असे काही क्लासेस आहेत ड्रगचे की ज्यांना प्रोव्हिजनमधून काय भेटलेली आहे, सूट भेटलेली आहे. ओके, सो सी एक्झाम्पल, जर गव्हर्मेंटला ओके एका ड्रगचं पर्टिक्युलर ड्रगचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं असेल पर्टिक्युलर ड्रगचं, तर से फॉर एक्झाम्पल क्विनिन. ओके, क्विनिन सल्फेट अँटी मलेरियल ड्रग इट इज. ओके, सो अशा अँटी मलेरियल ड्रगचं काय करायचं आहे, गव्हर्मेंटलाच काय करायचं, डिस्ट्रीब्युशन करायचं आहे अमॉंग स्टेट, अमॉंग कंट्री. देन गव्हर्मेंट विल डू द अरेंजमेंट, गव्हर्मेंट त्याच्यासाठी अरेंजमेंट करेल. सो अंडर दिस अरेंजमेंट ही विल अपॉइंट अ पर्सन. सो द ड्रग डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी जो कोणी पर्सन्स असेल, सो अशा अरेंजमेंटच्या अंदर जो पर्सन असेल ही कॅन सेल दॅट क्विनिन और अदर अँटी मलेरियल ड्रग. ओके, ज्या गव्हर्मेंटने त्याला अपॉइंट केलेलं असेल किंवा गव्हर्मेंटच्या अंडर तो काय करत असेल, त्याचं सेल करत असेल, देन ही कॅन सेल इट विदाऊट लायसन. तर तो विदाऊट लायसन काय करू शकतो, तर सेल करू शकतो. ओके, सो सी शेड्यूल के मध्ये काय येतं, ह्याच्यामध्ये लिस्ट ऑफ ड्रग्ज एक्झेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोव्हिजन्स. अशा ड्रग्सची लिस्ट की एक्झेम्प्ट करणं म्हणजे काय, तर सूट भेटणं, की कायद्यामध्ये ज्या काही तरतुदी केलेल्या असतात, जे काही नियम असतात, रेग्युलेशन्स असतात ड्रगच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी, सेलसाठी. सो एका असे क्लासेसचे ड्रग मीन्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स दे आर एक्सेम्प्टेड, की ज्यांना सूट दिलेली आहे. असे ड्रग ते कशामध्ये येतात, तर शेड्यूल के मध्ये. सो सी क्लास ऑफ ड्रग्स इज नॉट सोल्ड फॉर मेडिसिनल यूज and that each container is labeled conspicuously with the words not for medicinal use, की जे मेडिसिनल यूजसाठी नसतील, मेडिसिनल यूजसाठी जनरली नसतात, और हाऊसहोल्ड रेमेडीज असतात, दे आर कम्स अंडर दिस शेड्यूल के, ते ह्या शेड्यूल्स के मध्ये येतात. सो द मेडिसिन दॅट कंटिन्यू टू बी अंडर द हाऊसहोल्ड रेमेडी. हाऊसहोल्ड रेमेडी म्हणजे काय, तर घरगुती उपाय ज्यांना बोलतात. ओके, सो जनरली आपल्या फर्स्ट एड बॉक्समध्ये पॅरासिटामॉल टॅबलेट असते, बाम असतो, एखादा अँटॅसिड असतं, कॅल्शियम असतं. ओके, देन ग्राईप वॉटर विच इज यूज फॉर इन्फंट्स. दीज आर द ग्राईप वॉटर, हे काय आहे, होम रेमेडीज आहे, OTC आहे ते प्रिपरेशन. देन इन्हेलर्स असतात. ओके, विक्स इन्हेलर तुम्हाला माहिती आहे, सगळ्यांच्या घरी असतो विक्स इन्हेलर. सो त्याच्यामध्ये काय असतं, इन्हेलरमध्ये ड्रगच असतो ना, ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड अँड नझल कंजेशन. ओके, देन सिरप्स असतात, लोझेंजेस, पिल्स, टॅबलेट्स फॉर कफ, कोल्ड, सोअर थ्रोट, म्हणजे जनरल जे असतात, सर्दी वगैरे होते, कफ होतो जनरली. सो त्याच्यासाठी हाऊसहोल्ड रेमेडीज ह्या काय करतात, प्रत्येकाच्या घरी असतातच. सो अशा हाऊसहोल्ड रेमेडीज काय करतात, तर शेड्यूल के मध्ये येतात. सो अजून काय येतं केमध्ये, की जसं मी सांगितलं, एक्झाम्पल सांगितलं की रिटेल सेल ऑफ क्विनिन अँड अदर अँटीमलेरियल ड्रग्ज अंडर अरेंजमेंट्स मेड बाय स्टेट गव्हर्नमेंट. स्टेट गव्हर्नमेंटला एखादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करायचा आणि स्टेट गव्हर्नमेंटनेच काय केलं आहे, त्या पर्सनला अपॉइंट केलेलं असेल. सो त्या अरेंजमेंटच्या अंडर तो पर्सन त्या मेडिसिन्सचा सेल करू शकतो विदाऊट लायसन. ओके, देन drugs supplied by registered medical practitioner to his own patient subjects to various conditions that are also comes under the schedule K. म्हणजे डॉक्टर्स त्यांच्याकडचे जे पेशंट येतात त्यांना स्वतःकडची मेडिसिन्स देतात ते. देन ड्रग्स सप्लाइड बाय हॉस्पिटल और डिस्पेन्सरी, हॉस्पिटल्स असतात, डिस्पेन्सरी, ते जे काही ड्रग्स सप्लाय करतात. ओके, सो ते पण कशामध्ये येतात, तर शेड्यूल के मध्ये येतात. देन सी ह्याच्यामध्ये काय आहे, पर्टिक्युलर म्हणजे त्या पर्टिक्युलर क्लास तोच आहे ड्रगसाठी, त्याच्यासाठीच फक्त ॲप्लिकेबल आहे. बट हे शेड्यूल जे आहे, सो सी नाऊ केअरफुली, however this schedule should not contain any substance specified in schedules G, H or X. ओके, शेड्यूल जी जे आहे, एच आहे आणि एक्स आहे ऑफ D&C ॲक्ट रूल्स. ओके, ॲक्ट अँड रूल्स प्रमाणे ही जी 3 शेड्यूल आहेत, जी, एच और एक्स, सो त्यांच्यामध्ये जे काही ड्रग्ज इन्क्लूड केलेले आहेत ते ह्याच्यामध्ये येत नाहीत. ओके, शेड्यूल केमध्ये येत नाहीत. ओके, पर्टिक्युलर ते वेगळाच क्लास असतो त्या ड्रगचा, जे आपण बघितले. ओके,
हाऊसहोल्ड रेमेडी वगैरे तेच फक्त येतं. बट जे H किंवा Gमध्ये जे काही ड्रग्ज येतात ते ह्याच्यामध्ये येत नाहीत शेड्यूल केमध्ये. देन the shopkeepers are also to ensure that the drugs are sold in the original and open containers of the licensed manufacturers. शॉपकीपर्सने सुद्धा खात्री करून घ्यायला पाहिजे की ड्रग्ज जे आहेत हे ओरिजिनलच कंटेनरमध्ये काय केलेले आहेत, फिलअप केलेले आहेत आणि मॅन्युफॅक्चरर जो आहे तो लायसन्स होल्डर आहे. ओके, त्याच्याकडे पर्टिक्युलरली काय आहे तर लायसन आहे, जो तो मॅन्युफॅक्चर इलिगल काही सेल करत नाही. ओके, हे सुद्धा बघितलं पाहिजे. ओके, सो सी अजून काय येतात की असे म्हणजे कोणते, जसं क्विनिन सल्फेट आहे आणि ॲस्पिरिन आहे ते आता रिमूव्ह केलेलं आहे ह्या शेड्यूलमधून. ओके, म्हणजे जेव्हा पूर्वी होतं हे बट आता नाही, आता रिमूव्ह केलेलं आहे. देन ह्याच्यामध्ये अजून काय काय येतं तर स्पेसिफाईड होमिओपॅथिक मेडिसिन्स, देन मॅग्नेशियम सल्फेट, देन स्पेसिफाईड सबस्टन्सेस विच आर यूज बोथ ॲज अ फूड आणि ड्रग, जे असे सबस्टन्स वापरले जातात ते सुद्धा येतात. देन स्पेसिफिक हाऊसहोल्ड रेमेडीज, मेकॅनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मीन्स बर्थ कंट्रोल इक्विपमेंट. ओके, देन बर्थ कंट्रोल रेमेडीज, देन कॉस्मेटिक्स, हेअर फिक्सर्स, ऑप्थॅल्मिक ऑइंटमेंट्स ऑफ टेट्रासायक्लिन ग्रुप. ओके, ती फक्त येतात ह्याच्यामध्ये. रेडिओ फार्मास्युटिकल्स, टॅबलेट्स ऑफ क्लोरोक्विन सॉल्ट्स, इन्सेक्ट रिपेलंट्स, मेडिकेटेड ड्रेसिंग अँड बँडेजेस फॉर फर्स्ट एड, देन ORS सॉल्ट्स. ओके, ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट्स जी असतात दीज आर कम्स अंडर दिस शेड्यूल के. देन व्हाईट और येलो पेट्रोलियम जेली. पेट्रोलियम जेली माहिती आहे तुम्हाला, थंडीमध्ये ओके वेदर्स जे असतं कोल्ड ॲटमॉस्फिअर असतं तेव्हा वापरले जातात जेली. सो these are comes under this schedule K. Okay, so schedule K stands for what? List of the drugs exempted from certain provisions relating to the manufacture, sale and distribution of drugs, extent and conditions of exemptions. That is it contains word not for medicinal use. Okay, this is schedule K. Then नेक्स्ट इज द शेड्यूल एम. ओके, सो शेड्यूल एम कसं लक्षात ठेवायचं, एम म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग. सो शेड्यूल एम जे आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, सगळं मॅन्युफॅक्चरिंगच आहे, ड्रग्सचं मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड शेड्यूल एम आहे. सो सी नाव शेड्यूल एम मीन्स हिअर इट डील्स विथ द गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिमायसेस, प्लांट अँड इक्विपमेंट. गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस, जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग होतं देअर प्रॅक्टिसेस शुड बी गुड अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिमायसेस. प्रिमायसेस म्हणजे ज्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग होतं. देन इट्स प्लांट. ओके, लेआउट, जसं की आपण लेआउट बघत होतो ह्याच्यामध्ये DSBMमध्ये. ओके, DSBMचं जर तुम्ही लेक्चर ऐकलं असेल ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट, त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं तर लेआउट बघितला. सो लेआउट, देन इक्विपमेंट, ह्याच्यासाठी काय काय क्रायटेरिया आहेत, रिक्वायरमेंट आहेत, म्हणजे जसं की लोकेशन अँड सराउंडिंग आहे जिथे आपण ड्रग मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहे. सो दॅट इज फ्री फ्रॉम पोल्युशन, दॅट इज फ्री फ्रॉम ओपन सिवेज, देन इट्स फ्री फ्रॉम डस्ट, स्मोक, बॅड ऑडर. देन जी प्रिमायसेस आहेत, ओके, जिथे म्हणजे एखादी बिल्डिंग आहे प्रिमायसेस ह्याची की जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग होणार आहे. सो दॅट डिझाईन सुटेबल फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग मीन्स देअर ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स देअर शुड बी हायजिनिक. देन वॉटर सिस्टम, दॅट इज व्हॅलिडेशन वॉटर सिस्टम फॉर वॉटर ट्रीटमेंट should be there to make it usable and free from microbial growth. ओके, वॉटर सिस्टम त्याच्यामध्ये व्हॅलिडेटेड सिस्टम असली पाहिजे. ओके, वॉटर ट्रीटमेंटसाठी टू मेक इट युजेबल अँड फ्री फ्रॉम मायक्रोबियल ग्रोथ. ओके, देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जे काय आहे त्याचं प्रॉपर डिस्पोजल झालं पाहिजे. सो अशा ह्या काय असतात तर रिक्वायरमेंट्स असतात प्रिमायसेसच्या, प्लांट अँड इक्विपमेंटच्या, की जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे. बिकॉज तिथे व्हेंटिलेशन प्रॉपर लागतं, तो एरिया फ्री फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लागतं, नो सिंगल कॉन्टॅमिनेशन शुड बी देअर.
ओके, दिस कम्स अंडर शेड्यूल एम. सो दिस शेड्यूल एम जे आहे इट्स इन 2 पार्ट्स, दॅट इज पार्ट 1 अँड पार्ट 2. सो दिस पार्ट 1 इज डील्स विथ गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस फॉर प्रिमायसेस. ओके, फॉर फॅक्टरी प्रिमायसेस. जे काय आहे पार्ट 1 आहे तो कशासाठी आहे की प्रिमायसेस आणि प्रिमायसेस जे आहेत, ओके, प्रिमायसेसमध्ये फार्मास्युटिकल्स प्रॉडक्टचं काय होतं तर मॅन्युफॅक्चरिंग होतं. सो त्याच्यासाठी जी गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस ज्या आहेत प्रिमायसेससाठी ज्या येतात फॅक्टरी प्रिमायसेससाठी त्या ह्याच्यामध्ये आहेत. ओके, देन सेकंड पार्ट सेकंड इज डील्स विथ द प्लांट अँड इक्विपमेंट. जी इक्विपमेंट आहेत, ओके, इक्विपमेंटचा क्रायटेरिया काय असला पाहिजे, कोणत्या कंडिशन्स त्याने फुलफिल केल्या पाहिजेत, प्लांट कसं असलं पाहिजे, की जसं मी आता तुम्हाला एक्सप्लेनेशन सांगितलं की लोकेशन सराउंडिंग दॅट प्रिमायसेस, ओके, कशी असली पाहिजे. सो ते प्लांट सेकंड पार्टमध्ये येतं, प्लांट अँड इक्विपमेंट. ओके, एम शेड्यूल लक्षात ठेवायला खूप सोपं आहे. गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस, ओके, डील्स विथ गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिमायसेस प्लांट अँड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट. ओके, देन सी शेड्यूल ह्याच्यामध्ये एम जे आहे त्याच्यामध्ये M1 M2 आणि M3 आहे. सो ही शेड्यूल्स आहेत ऑलमोस्ट सेम आहेत, बट त्यांचे सी समवॉट मायनर डिफरन्स इज देअर. सो M1 इट्स शेड्यूल M1 इज फॉर प्रिस्क्राईब इन डिटेल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॅक्टरी प्रिमायसेस फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ होमिओपॅथिक ड्रग्स. होमिओपॅथिक ड्रग्स जे आहेत त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल तर ती जी फॅक्टरी तिथे मॅन्युफॅक्चरिंग होणार आहे त्या फॅक्टरीच्या रिक्वायरमेंट्स काय काय असल्या पाहिजेत हे कशामध्ये येतं शेड्यूल M1मध्ये. ओके, देन शेड्यूल M2 कसं आहे सेम त्याच्यासारखंच आहे फर्स्टसारखं, बट आता फर्स्टमध्ये काय बघितलं, M1मध्ये काय बघितलं आपण मॅन्युफॅक्चर कशाचं होमिओपॅथिक ड्रग्सचं. ओके, सो M2मध्ये काय आहे मॅन्युफॅक्चर ऑफ कॉस्मॅटिक्स जी आहेत त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, देन M3मध्ये काय आहे मॅन्युफॅक्चर ऑफ मेडिकल डिव्हायसेस येतात, मीन्स स्टेटोस्कोप, देन स्पिग्मोमॅनोमीटर, ओके, विच इज यूज फॉर ब्लड प्रेशर, देन हिमोग्लोबिनोमीटर, अशी काय, देन ग्लुकोमीटर. सो ही काही मेडिकल डिव्हायसेस येतात. ओके, वैद्यकीय उपकरणं जसे की मी आता सांगितले तुम्हाला त्याला मेडिकल डिव्हायसेस असं म्हणतात. स्टेटोस्कोप असतो, डायग्नोसिससाठी जे काही मटेरियल वापरलं जातात, ECG, ओके, ECG काढण्यासाठी जे मटेरियल वापरलं जातं दॅट इज ECGचं मशीन असतं, दॅट इज ऑल्सो वॉट मेडिकल डिव्हाइस. देन एक्सरे मशीन इज वॉट ऑल्सो, इट्स ऑल्सो मेडिकल डिव्हाइस. देन हिमोग्लोबिनोमीटर, ग्लुकोमीटर डायबेटिक पेशंटसाठी यूज करतात शुगर मोजण्यासाठी, ते काय आहे मेडिकल डिव्हायसेसच आहे. ओके, सो इथे फर्स्टला काय बघितलं आपण ह्याच्यामध्ये M1 प्रिस्क्राईब इन डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ फॅक्टरी प्रिमायसेस फॉर होमिओपॅथिक ड्रग्स. ओके, सेकंडसाठी पण सेम तसंच बट फॉर कॉस्मॅटिक्स, मॅन्युफॅक्चर ऑफ कॉस्मॅटिक्स. अँड थर्डमध्ये काय आहे मॅन्युफॅक्चर ऑफ मेडिकल डिव्हायसेसचं मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी. ओके, दिस इज शेड्यूल M. हे काय होतं शेड्यूल M आहे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट शेड्यूल. ओके, देन नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द व्हेरी इम्पॉर्टंट शेड्यूल फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, मीन्स आता जे तुमचे ॲन्युअल एक्झाम आहे डिप्लोमाची, सो त्याच्यावरती तुम्हाला शेड्यूल Nमध्ये खूप वेळा प्रश्न विचारलेला आहे. इन डिटेल तुम्हाला हे शेड्यूल N आहे ते एक्सप्लेन करायला येतं. सो सी व्हेरी केअरफुली, शेड्यूल N इज द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मसी. फार्मसी म्हणजे काय तर मेडिकल स्टोअर, मेडिकल. ओके, मेडिकल तुम्हाला, ओके, मेडिकल जर तुम्हाला काढायचं आहे किंवा तुम्ही मेडिकल काढलं आहे तर तुम्हाला मेडिकल काढण्यासाठी मिनिमम इक्विपमेंट काय लागतात त्याची लिस्ट आहे. मेडिकल तुम्हाला चालू करायचं आहे एखादं, सो मेडिकल चालू करण्यासाठी तुम्हाला काय काय इक्विपमेंट, मिनिमम काय काय इक्विपमेंट लागतील आणि त्याच्यासाठी काय काय क्रायटेरिया असतील. ओके, देट ते कशामध्ये येतं
तर शेड्यूल एनमध्ये येतं. मीन्स फॅसिलिटीज टू बी प्रोव्हाइडेड फॉर रनिंग ऑफ फार्मसी इफेक्टिवली. मीन्स लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मसी. देन सी फर्स्ट हे शेड्यूल आहे, खूप मोठं आहे शेड्यूल. देन फर्स्ट इज द एंट्रन्स. ओके, एंट्रन्स जिथे आपण करतो सो देअर इन्स्क्रिप्शन असलं पाहिजे. म्हणजे काय तर मोठ्या अक्षरात फार्मसी हे नाव असलं पाहिजे. मीन्स द फ्रंट ऑफ फार्मसी शॅल बियर अँड इन्स्क्रिप्शन ऑफ फार्मसी. आता इथे बघा, इथे हे एक मेडिकल आहे. सो इथे बघा, इथे कसं लिहिलेलं आहे फार्मसी. इफ यू आर सीइंग हिअर, सी इथे काय आहे फार्मसी असं लिहिलेलं आहे. ओके, सो एंट्रन्स जो आहे जिथे तुम्ही येता तिथे फार्मसी हे इन्स्क्रिप्शन हे असलं पाहिजे. देन प्रिमायसेस. ओके, प्रिमायसेस आता कुठे तुम्ही मेडिकल चालू केलं, रेंटवरती गाळा घेतला आहे किंवा परचेस केला आहे गाळा, तर तो कसा असला पाहिजे. ओके, द प्रिमायसेस ऑफ फार्मसी शॅल बी सेपरेटेड फ्रॉम रूम्स फॉर प्रायव्हेट यूज. ओके, जो गाळा तुम्ही प्रिमायसेस घेतलेला आहे फार्मसीसाठी तो काय असला पाहिजे, सेपरेट असला पाहिजे, एक वेगळा असला पाहिजे. म्हणजे स्वतःच्या पर्सनल यूजसाठी आपण एखादी रूम वापरतो आहे, तिथेच एखादा बाजूला गाळा केला आहे किंवा तिथेच समजा चालू केलं आहे आणि तेच आपण पर्सनलला वापरतो आहे, तर तसं करायचं नाही. सेपरेट आपण काय करायचं, स्टोअर घ्यायचं. देन नेक्स्ट इज द प्रिमायसेस शॅल बी वेल बिल्ट, ड्राय, वेल लीट अँड व्हेंटिलेटेड. ओके, म्हणजे जिथे कुठे आपण चालू करणार आहे तो एरिया कसा असला पाहिजे, तर ड्राय असला पाहिजे, व्हेंटिलेटेड असला पाहिजे, प्रॉपर एअर त्याच्यामध्ये आली पाहिजे. अँड ऑफ सफिशियंट डायमेन्शन्स टू अलाव द गुड्स इन स्टॉक. ओके, म्हणजे काय तर डायमेन्शन्स म्हणजे त्याची लेंथ असते, उंची लांबी आपण बोलतो ना, लेंथ रुंदी किती आहे. सो त्याची जी लेंथ आहे, आपण DSBMमध्ये आपण बघितलं होतं 10 स्क्वेअर मीटर एरिया. ओके, असला पाहिजे, 10 स्क्वेअर मीटर एरिया असला पाहिजे कंपल्सरी मेडिकलचा. आणि तिथे आपण बघितलं होतं की शेड्यूल एनमध्ये जे जे काही सांगितलेले आहे डिटेलमध्ये, सो त्याच्याप्रमाणे आपली प्रिमायसेस असली पाहिजे. ओके, तो सो ते जे शेड्यूल एन आहे ते आता आपण ज्युरिसमध्ये शिकत आहोत. सो सफिशियंट डायमेन्शन्स टू अलाव द गुड्स इन स्टॉक, एस्पेशली मेडिकामेंट्स अँड पॉयझन, टू बी केप्ट इन क्लिअरली विजिबल अँड ॲप्रोप्रिएट मॅनर. म्हणजे काय तर सफिशियंट डायमेन्शन्स, लेंथ आहे ती क्रायटेरियामध्ये जो काही क्रायटेरिया असतो त्याच्याप्रमाणे ती लेंथ आहे ती असली पाहिजे, की जेणेकरून गुड्सचा स्टॉक आहे, मेडिसिन्सचा स्टॉक आहे तो व्यवस्थित राहील, जे काही पॉयझन्स असतात तो व्यवस्थित राहील आणि तो क्लिअरली विजिबल होईल. ओके, देन सी नेक्स्ट द एरिया ऑफ द सेक्शन टू बी यूज एज डिस्पेन्सिंग डिपार्टमेंट. ओके, म्हणजे काय की जिथे आपण डिस्पेन्सिंग करणार आहोत, जिथे आपण औषधं आहेत ती प्रिस्क्रिप्शननुसार काढणार आहोत आणि तिथे आपण चेक करणार आहोत. सो डिस्पेन्सिंग जिथे आपण करणार आहोत मेडिसिन्सचं, सो दॅट डिस्पेन्सिंग डिपार्टमेंट शॅल बी नॉट लेस दॅन 6 स्क्वेअर मीटर. ओके, ते डिस्पेन्सिंग डिपार्टमेंट आहे ते 6 स्क्वेअर मीटरपेक्षा कमी नाही असलं पाहिजे. फॉर 1 फार्मासिस्ट. ओके, फॉर वर्किंग देअर इन विथ ॲडिशनल, एका फार्मासिस्टसाठी. ओके, विथ ॲडिशनल 2 स्क्वेअर मीटर्स फॉर इच ॲडिशनल फार्मासिस्ट. ओके, म्हणजे एक फार्मासिस्ट ते असेल, देन फॉर दॅट त्याचा डिस्पेन्सिंग एरिया हा नॉट लेस दॅन 6 स्क्वेअर मीटर असला पाहिजे. बट तिथे अदर्स फार्मासिस्ट असतील, देन ॲडिशनल 2 स्क्वेअर मीटर्स फॉर इच ॲडिशनल फार्मासिस्ट. अजून जर जास्त, जसे जास्त फार्मासिस्ट तिथे येतील तसा जास्त डिस्पेन्सिंग एरिया असला पाहिजे. म्हणजे डिस्पेन्सिंगसाठी जी स्पेस असते की जिथे आपण प्रिस्क्रिप्शन बघणार आहोत आणि मेडिसिन्स ॲज पर द प्रिस्क्रिप्शन पेशंट्सना देणार आहोत तो एरिया. ओके, देन सी द हाईट ऑफ द प्रिमायसेस शॅल बी ॲटलिस्ट 2.5 मीटर्स. हाईट आहे प्रिमायसेसची ती किती असली पाहिजे, ॲटलिस्ट 2.5 मीटर असली पाहिजे. देन फ्लोअर ऑफ द फार्मसी शॅल बी स्मूथ अँड वॉशेबल. फ्लोअर जो असतो तो फ्लोअर कसा असला पाहिजे, स्मूथ अँड वॉशेबल, इझिली वॉश करता आला पाहिजे, स्मूथ असला पाहिजे. ओके, मीन्स प्रॉपर टाईल्स वापरून, लादी आपण जी बोलतो ती चांगल्या प्रकारची लादी वापरून तो असला ते बनवला पाहिजे. ओके, सो ह्या स्लाईडमध्ये आपण काय बघितलं,
फर्स्टमध्ये एंट्रन्स बघितलं, सेकंडमध्ये प्रिमायसेस म्हणजे जिथे आपण करणार आहोत चालू. ओके, रेंटवर एखादी आपण बुक करतो आहे, आपण तो जो गाळा घेतो आहे तिथे काय असलं पाहिजे, दॅट प्रिमायसेस शॅल बी प्रायव्हेट रूम्सच्या प्रायव्हेट यूजसाठी रूम्स आहेत त्याच्यापासून सेपरेट असला पाहिजे. देन वेल ब्युल्ड, ड्राय, वेल व्हेंटिलेटेड. देन शुड हॅव सफिशियंट काय असला पाहिजे, डायमेन्शन्स असल्या पाहिजेत. मीन्स गुड्सचा स्टॉक आहे तो सेपरेटली ठेवता आला पाहिजे. मीन्स मेडिसिन्स जे आहेत, मेडिकामेंट्स आहेत त्याचा स्टॉक आपल्याला सेपरेटली ठेवता आला पाहिजे आणि पॉयझन्स आहेत हे सेपरेटली ठेवता आले पाहिजेत, सो दॅट इझिली आयडेंटिफाय होईल ते. देन डिस्पेन्सिंग डिपार्टमेंट आहे, इट शुड बी not less than 6 square meter and it should be additional for additional pharmacist. Okay, then height should be 2.5 meter and floor should be smooth and clean. Okay, so see now next slide. Walls shall be plastered. Okay, जे आपण ड्रग स्टोर ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट आपण शिकतोय तो त्याच्यामध्ये आपण जे बघितलं. ओके, जर तुम्ही ते DSBMचं लेक्चर व्यवस्थित ऐकलं असेल, लेआउट आपण जेव्हा बघत होतो, मी जेव्हा लेआउट एक्सप्लेन करत होते तुम्हाला ड्रग स्टोरचा, सो जर तुम्हाला आठवत असेल हे एखाद्या वेळी, जर तुम्ही केअरफुली लेक्चर ऐकलं असेल तर, द वॉल्स शॅल बी प्लास्टर्ड ऑर टाईल्ड. ओके, वॉल्स आहेत त्या प्लास्टरिंग केलेल्या असल्या पाहिजेत, ऑर ऑइल पेंटेड. ओके, कलर काढलेला असला पाहिजे, ऑइल पेंट काढलेलं असलं पाहिजे, सो ॲज टू मेंटेन स्मूथ, ड्युरेबल अँड वॉशेबल सरफेस डिवॉइड ऑफ होल्स, क्रॅक्स अँड क्रिव्हायसेस. म्हणजे काय तर प्लास्टर केलेलं असलं पाहिजे, ज्या वॉल्स असतात त्यांना ऑइल पेंट काढलं असलं पाहिजे. बिकॉज का तर तो जो स्मूथ राहायला पाहिजे वॉल. ओके, ड्युरेबल म्हणजे खूप टाईमपर्यंत चांगलं एक प्रिमायसेस टिकून राहिलं पाहिजे आपल्याला, म्हणजे चांगल्या प्रकारचं बांधकाम केलेलं असलं पाहिजे. अँड वॉशेबल सरफेस असला पाहिजे. ओके, बिकॉज वॉशेबल नसेल सरफेस तर डस्ट येणार आतमध्ये, मेडिसिन्स आपली खराब होणार. ओके, मेडिसिन्स आपले डॅमेज होणार, त्यांचं डिटोरिएरेशन होणार. सो काय असला पाहिजे, वॉशेबल सरफेस असला पाहिजे. सो वॉशेबल डिव्हाइड ऑफ होल्स, की ज्याच्यामुळे मग काय होणार नाही, होल्स, क्रॅक्स वगैरे क्रिएट होणार नाहीत. देन a pharmacy shall be provided with ample supply of good quality of water. ample supply म्हणजे काय तर मोर सप्लाय, जास्त सप्लाय असला पाहिजे. गुड क्वालिटी ऑफ वॉटरचा सप्लाय असला पाहिजे. देन द डिस्पेन्सिंग डिपार्टमेंट शॅल बी सेपरेटेड बाय अ बॅरियर टू प्रिव्हेंट द ॲडमिशन ऑफ द पब्लिक म्हणजे काय, लोक येतात मेडिकलमध्ये. ओके, सो डिस्पेन्सिंग डिपार्टमेंट जे आहे ते काय असलं पाहिजे, थोडं सेपरेट असलं पाहिजे, की पब्लिकचा अडथळा, बॅरियर म्हणजे काय अडथळा येणं, की पब्लिकचा डिस्पेन्स करत असताना, बिकॉज ड्रग डिस्पेन्स आपल्याला केअरफुली करावा लागतो. ओके, जेव्हा आपण ड्रग देतो इट्स नॉट अन इझी लाईक टू डू वर्क इन अ बेकरी. ओके, मीन्स बेकरीमध्ये एक खारी, ओके मीन्स खारी बटर परचेस करण्या इतकं इट्स ड्रग परचेस करणं, एखादा ड्रग आहे तो सेल करणं, इट्स नॉट अन इझी. ओके, बिकॉज पेशंट्स लाईफ इज इन अवर हँड्स, सो केअरफुली आपल्याला ते करावं लागतं. सो तो जो डिस्पेन्सिंग डिपार्टमेंट जे आहे ते काय असलं पाहिजे, सेपरेट असलं पाहिजे, की जेणेकरून पब्लिकचा अडथळा आहे तो येणार नाही. ओके, दिस इज अबाउट प्रिमायसेस. देन नेक्स्ट इज फर्निचर अँड ॲपॅरेटस. फर्निचर आणि ॲपॅरेटस काय काय असली पाहिजेत, फर्निचर कसं असलं पाहिजे ते आपण बघूया. अ फार्मसी शॅल कंटेन फर्निचर ऑफ रिक्वायर्ड साईज. ओके, मीन्स रिक्वायर्ड साईजचं जे काही साईज आहे त्याचं फर्निचर असलं पाहिजे. अँड सुटेबल ॲपॅरेटस असली पाहिजेत. सो सी ड्रग्स, केमिकल्स अँड मेडिकामेंट्स शॅल बी केप्ट इन अ रूम ॲप्रोप्रिएट टू देअर प्रॉपर्टीज. म्हणजे काय, ड्रग्स जे आहेत, केमिकल्स आहेत, मेडिकामेंट्स. ओके, सो ती पर्टिक्युलर त्या रूममध्ये, ओके, ज्यांच्या काही प्रॉपर्टीज असतात. ओके, मीन्स प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हाला माहिती आहेत. ओके, सो त्याच्याप्रमाणे त्यांचं स्टोरेज आहे ते केलं पाहिजे. अँड इन सच स्पेशल कंटेनर्स ॲज विल प्रिव्हेंट any deterioration of the contents.
ओके, ऑर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर्स केप्ट नियर देम. म्हणजे काय तर अशा प्रकारे ते कंटेनरमध्ये ठेवलेलं असलं पाहिजे की जेणेकरून त्या डिटोरिएशन ऑफ द कंटेंट होणार नाही. आतमधला जो ड्रग आहे तो ड्रग खराब होणार नाही. ओके, विल प्रिव्हेंट करेल, म्हणजे काय करेल तर रोखेल त्याला. ओके, अशाच कंटेनर्समध्ये काय करायला पाहिजे की ठेवलं पाहिजे की जेणेकरून कंटेंट्सचं डिटोरिएशन होणार नाही. ओके, ऑर ऑफ कंटेंट्स ऑफ कंटेनर्स केप्ट नियर देम, किंवा त्याच्या जवळ जे काही कंटेंट ठेवलेले आहेत कंटेनरमध्ये की त्याच्यावरती पण काय इफेक्ट होणार नाही, अशा स्पेशल कंटेनर्समध्ये ते ठेवलं पाहिजे. देन ड्रॉवर्स, ग्लासेस अँड अदर कंटेनर्स यूज फॉर कीपिंग मेडिकामेंट्स. ओके, जे ड्रॉवर्स वापरले जातील, ओके, ग्लास वापरले जातील, देन अदर कंटेनर्स वापरले जातील. कशासाठी वापरले जातील तर ते जे मेडिसिन आहेत ते ठेवण्यासाठी. सो ते जे काय ड्रॉवर असतील, कंटेनर रॅक जे आपण बोलतो, ते सुटेबल साईजचे असले पाहिजे. दॅट शुड बी ऑफ सुटेबल साईज अँड कॅपेबल ऑफ बीइंग क्लोज टाईटली टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ डस्ट. म्हणजे त्यांना ते असे असले पाहिजेत की असं आपण बोलतो ना मेडिकलमध्ये ग्लास आपण ती काच लावून ठेवतो. ओके, साधा मेडिकलमधून एखादा जे सेल्समन्स असतात किंवा फार्मासिस्ट असतात ते काय करतात, बॉक्स आहे तो बॉक्स काढतात, परत त्याची ग्लास आहे म्हणजे काच आहे ती परत लावून ठेवतात. सो त्यांना काय असले पाहिजेत ते टाईटली काय असले पाहिजेत, क्लोज असले पाहिजेत. ओके, टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ डस्ट. मग त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, धूळ आपण बोलतो, डस्ट आहे ती आपल्या मेडिसिन्सवरती, आपल्या ड्रगवरती काय होऊ शकते, बसू शकते, त्याने डॅमेज होऊ शकतो. ओके, सो धूळ जर असली तर आपल्याला सुद्धा त्याचा त्रास होऊ शकतो. सो त्यामुळे काय असले पाहिजे, दॅट क्लोजली पॅक असले पाहिजेत, मीन्स टाईटली पॅक असले पाहिजे टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ डस्ट. देन सी फोर्थ पॉईंट. ओके, हे फर्स्ट 3 पॉईंट बघितले. ओके, फर्निचर रिक्वायर्ड साईजचं असलं पाहिजे, सुटेबल ॲपॅरेटस असली पाहिजेत. त्याच्यानंतर ड्रग, केमिकल, मेडिकामेंट्स जे आहेत ते काय केले पाहिजेत, एका रूममध्ये ठेवले पाहिजेत त्याच्या प्रॉपर्टीजनुसार. मीन्स असे जसं की आपल्या लॅबमध्ये डिफरंट केमिकल आहेत. ओके, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl जे असतं, सो ते वेगळे किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 असतं. तर तुम्ही केमिस्ट्री लॅबमध्ये बघितलं असेल तर सेपरेट ते ग्लास त्याच्यासाठी केलेली आहे. सो त्या ग्लासचं जे कंपार्टमेंट आहे आणि त्याच्यावरती सँड, ओके, सँड ठेवून वगैरे असं तिकडे सेपरेटली ते ठेवलेली आहेत, कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड्स आहेत ती. ओके, लाईक दॅट ओनली. देन अशा कंटेनरमध्ये ठेवायचं की ज्याने प्रॉडक्टचं डिटोरिएशन होणार नाही. देन ड्रॉवर्स, ग्लासेस आणि अदर कंटेनर्स विच आर यूज फॉर कीपिंग द मेडिसिन्स शॅल बी ऑफ सुटेबल साईज अँड दे आर कॅपेबल ऑफ बीइंग क्लोज, मीन्स कॅपेबल ऑफ बीइंग क्लोज टाईटली टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ डस्ट. आतमध्ये कोणतीही धूळ येऊ नये त्याच्यामुळे ते टाईटली पॅक करता आलं पाहिजेत. नेक्स्ट सी, एव्हरी कंटेनर शॅल बिअर अ लेबल ऑफ ॲप्रोप्रिएट साईज इझिली रीडेबल विथ नेम्स ऑफ मेडिकामेंट्स ॲज गिवन इन द फार्माकोपियाज. ओके, म्हणजे एखादं मेडिसिन आहे त्या कंटेनरमध्ये फिलअप केलेलं आहे, सो त्याच्यावरती काय असलं पाहिजे तर त्याचं लेबल जे काय आहे, त्याच्यामध्ये आतमध्ये कोणत्या ड्रग आहे, त्याचं ब्रँड नेम काय आहे, किती MGचा ड्रग आहे, 500 MGचा आहे, 100 MGचा आहे, त्याची एक्सपायरी डेट काय आहे, स्टोरेज काय आहे, देन आपण जे बोलतो शेड्यूल H आहे का, G आहे का, ते सगळं त्याच्यावरती काय असलं पाहिजे तर लेबल असलं पाहिजे. ओके, ॲज फार्माकोपियाज म्हणजे दिलेले आहे ड्रगची इन डिटेल इन्फॉर्मेशन, सो त्याच्यानुसार लेबल असलं पाहिजे. Then a pharmacy shall be provided with a dispensing bench having impervious and washable top. म्हणजे काय, डिस्पेन्सिंग आपण करतो, पेशंट्सना मेडिसिन्स आपण देत असतो. ओके, डिस्पेन्स करतो आपण ॲज पर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स काढतो, जी काही आता कट असतील. ओके, 10 टॅब्लेटच्या स्ट्रिप्स असतात आणि समजा फिजिशियन्सने 6 टॅब्लेट्स लिहिलेले आहेत फक्त, तर तेवढ्या 6 टॅब्लेट्स काय करतो आपण, कट करून देतो त्या पेशंटला. ओके, सो अशा प्रकारे जे डिस्पेन्सिंग बेंच असेल तो काय केला पाहिजे, वॉशेबल असला पाहिजे टॉप त्याचा, मीन्स वॉशेबल असला पाहिजे. सो डस्ट वगैरे जरी आली काही,
सो आता आपण बघतो, आपण कोरोनाच्या काळामध्ये आता किती आपण केअर घेतो. ओके, मीन्स जे काही मेडिकल स्टोर्स आहेत त्यांचे काउंटर्स पेशंट्स येऊन गेल्यानंतर सारखे पुसले जातात. ओके, शील्ड आहेत. ओके, सो प्रत्येक मेडिकलने प्रोटेक्शनसाठी काय केलेलं आहे, पूर्ण ते एक क्लोज करून घेतलेलं आहे, पूर्ण ग्लास कंपार्टमेंट असं घालून क्लोज करून घेतलेलं आहे. देन सी 6th इज a pharmacy shall be provided with a cupboard with lock and key for the storage of poisons. पॉयझन्सच्या स्टोरेजसाठी त्या फार्मसीमध्ये काय असलं पाहिजे, तर सेपरेट कबर्ड असलं पाहिजे. ओके, त्याला लॉक अँड कीची सिस्टम असली पाहिजे. अँड शॅल बी क्लिअरली मार्क विथ द वर्ड पॉयझन इन रेड लेटर्स ऑन अ व्हाईट बॅकग्राऊंड. ओके, पॉयझन जर असेल तर त्याला कंपल्सरी व्हाईट बॅकग्राऊंड, पाठचा बॅकग्राऊंड हा व्हाईट असला पाहिजे आणि व्हाईट बॅकग्राऊंडवरती रेड लेटर्समध्ये पॉयझन हा वर्ड हा लिहिलेला असला पाहिजे. ओके, सो ओके, देन सी आलं लक्षामध्ये. हे 3 पॉईंट्स काय ते खूप सोपे पॉईंट आहेत ते. 6th पॉईंट इज रिगार्डिंग द पॉयझन. जिथे पॉयझन स्टोअर केलेलं आहे तिथे लॉक अँड कीचं फंक्शन असलं पाहिजे त्या कबर्डला. ओके, आणि ती कबर्डची लॉक अँड की त्या पर्टिक्युलर ओनरकडेच असली पाहिजे, बिकॉज कोणीही त्याचा मिसयूज करू नये ह्यासाठी. देन सी नेक्स्ट 7th इज द कंटेनर्स ऑफ ऑल कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन shall bear special label or mark with the words to be diluted. ओके, मीन्स कॉन्सन्ट्रेटेड जे काही सोल्युशन्स असतील सो त्याच्यावरती काय असलं पाहिजे, लेबल असलं पाहिजे आणि वर्ड्स असले पाहिजे टू बी डायल्युटेड. म्हणजे काय, तर ह्याचं डायल्युशन करून घ्यायचं जर कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर. देन अ फार्मसी शॅल बी प्रोव्हाइडेड विथ द फॉलोइंग मिनिमम ॲपॅरेटस अँड बुक्स necessary for making of official preparations and prescriptions. ओके, आता सी प्रिपरेशन्स आणि प्रिस्क्रिप्शन्स काय केली जात होती पहिल्यांदा, तिथे जिथे मेडिसिन आपण सेल करतो तर तिथे प्रिपरेशन त्याचं केलं जायचं. ओके, बट राईट नाव इट्स नॉट डन. बट सी दिस इज युअर ओल्ड सिलेबस, मीन्स तुमचा जो सिलेबस आहे तो ॲज पर एज्युकेशन रेग्युलेशन्स ओल्ड जे आहेत 91 त्यानुसार आहे. सो इन एक्झाममध्ये तुम्हाला जे काही आहे ॲज पर दिस मॉडेल आन्सर शीट्स. ओके, सो तुम्हाला अँड ॲज पर युअर बुक. ओके, फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्सचे तुमचं बुक आहे सो त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला लिहावं लागणार. सो सी फार्मसी काय असल्या पाहिजेत, मिनिमम ॲपॅरेटस अँड बुक्स. सो सी ॲपॅरेटस, दिस ॲपॅरेटस मीन्स बॅलन्स, देन बॅलन्स, डिस्पेन्सिंग, सेन्सिटिव्हिटी 30 mg सॉरी, बॅलन्स असलं पाहिजे. वेईंग बॅलन्स आपण बोलतो तो बॅलन्स असला पाहिजे. देन बॅलन्स, काउंटर, कॅपॅसिटी 3 किलोग्रॅम, सेन्सिटिव्हिटी 1 ग्रॅम असली पाहिजे त्याची. जो सी लक्षात ठेवा ही ॲपॅरेटस तुम्ही. ओके, बॅलन्स असला पाहिजे, वेईंग बॅलन्स, बिकॉज पहिल्यांदा तिथेच डिस्पेन्सिंग केलं जायचं ना मेडिकलमध्ये, सो म्हणून मग ही ॲपॅरेटस मेडिकलमध्ये लागायची पहिल्यांदा. ओके, बॅलन्स, डिस्पेन्सिंग. ओके, सेन्सिटिव्हिटी 30 mg अँड बॅलन्स काउंटर कॅपॅसिटी 3 किलोग्रॅम, सेन्सिटिव्हिटी 1 ग्रॅम. देन बीकर्स, लिप्ड, ॲझॉर्टेड सायझेस, बॉटल्स, प्रिस्क्रिप्शन, त्याच्यानंतर अनग्रॅज्युएटेड ॲझॉर्टेड सायझेस. ओके, दॅट ते काय लागतं, अँड अनग्रॅज्युएटेड ॲझॉर्टेड सायझेस म्हणजे डिफरंट सायझेस जशा असतात, मेजरिंगसाठी साईज असते. ओके, मेजरमेंट्स जे असतात त्यांना बोलतात अनग्रॅज्युएटेड सायझेस. बीकर्स यू ऑल नो. देन दिस ॲझॉर्टेड सायझेस जे डिफरंट काय सायझेस येतील, सीव्ज असेल तर त्या सीव्जच्या काही सायझेस येतात. देन बॉटल्स ऑब्वियसली विल रिक्वायर. देन सी कॉर्क, एक्स्ट्रॅक्टर, इव्हॅपोरेटिंग डिश तुम्हाला माहिती आहे आता. ओके, ही इव्हॅपोरेटिंग डिश ओके तुम्ही वापरत आहे. ओके, इव्हॅपोरेटिंग डिश, एक्स्ट्रॅक्टर, फिल्टर पेपर यू ऑल्सो नो, फनेल, ग्लास, लिटमस पेपर, पोर्सिलिन. ओके, पोर्सिलिन तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही केमिस्ट्रीच्या मे बी प्रॅक्टिकलला वापरलं असेल. ओके, पोर्सिलिन्स असतात जे केमिस्ट्रीच्या प्रॅक्टिकलला वापरले असतील ते अंडर पोर्सिलिन्स जे असते सो त्याच्यावरती
फ्लेमिंग करताना आणि त्याचा उपयोग होतो जनरली पोर्सिलिनचा. देन लिटमस पेपर, ब्ल्यू अँड रेड लिटमस पेपर, ब्ल्यू अँड रेड लिटमस पेपर. मेजर ग्लासेस सिलेंड्रिकल, म्हणजे सिलेंडर्स असतात ना मेजर करण्यासाठी, 10 mlचा, 25 mlचा, 100 mlचा, 500 mlचा. सो ती मेजरिंग इक्विपमेंट. सो ही काय आहेत, ॲपॅरेटस लागतात ह्याच्यामध्ये. ओके. सो सी ॲपॅरेटस जी आहेत ती फार्मसीमध्ये लागतात ही, बट नावडेज ही फार्मसीमध्ये नाही वापरली जात. बट सी ॲज पर युअर ओल्ड सिलेबस तुम्हाला ही एक्झाममध्ये अशी ॲपॅरेटस लिहावी लागणार. ओके. सो ॲपॅरेटस आहेत ही व्यवस्थित करून ठेवा. सो हे जे आता आपण जे सगळं शिकतो हे सगळं तुमचा आन्सरचा पार्ट आहे. ओके. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, राईट अबाउट शेड्यूल एन इन डिटेल. ओके. सो इन डिटेल जे आपण बघितलं मीन्स फ्रॉम एंट्रन्स, देन प्रिमायसेस, ओके, देन फर्निचर अँड ॲपॅरेटस. सो हे इन डिटेल तुम्हाला हे आन्सर आहे सगळं. सो हे सगळं तुम्हाला लिहावं लागणार एक्झाममध्ये. ओके. सो ॲपॅरेटस ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा तुम्ही. देन सी अजून ॲपॅरेटस काय आहेत, मोटर्स अँड पेसल्स, यू नो, ग्लास, ऑइंटमेंट पॉट्स, ऑइंटमेंट स्लॅब, पोर्सिलिन, पिपेट्स, देन ग्रॅज्युएटेड पिपेट्स, ग्रॅज्युएटेड 2 ml, 5 ml, 10 mlचे पिपेट. देन रबर स्टॅम्प्स अँड पॅड, सीझर, स्पॅच्युलाज, रबर, देन स्पॅच्युला, ओके, स्टेनलेस स्टील रेग्युलर रिक्वायरमेंट आहेत. देन स्पिरिट लॅम्प, ग्लास स्टरिंग रॉड, स्टरिंग करण्यासाठी रॉड्स वापरतातच, माहिती आहे तुम्हाला हे. थर्मामीटर जो असतो मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड. देन ट्रायपॉड स्टँड, वॉच ग्लासेस माहिती आहे तुम्हाला. ओके. राऊंड जे येतं ते वॉच ग्लासेस बोलतात त्याला. देन वॉटर बाथ मग तुम्ही प्रॅक्टिकलला वापरता हीटिंगसाठी. सुटिक्सची जर प्रॅक्टिकल तुम्ही केले असेल त्याच्यामध्ये एखादं जर तुम्ही क्रीम बनवलं असेल किंवा क्रीम जर बनवलं असेल त्याच्यासाठी क्रीमसाठी तुम्ही वॉटर बाथ ऑब्वियसली वापरला असेल. देन पील मशीन, पील बॉक्सेस, सपोजिटरी मॉल्ड. ओके. सपोजिटरी मॉल्ड ह्या तुम्हाला सुटिक्समध्ये ह्या वर्षी आहे प्रॅक्टिकलला. ओके. सपोजिटरीचा जो शेप असतो त्याचा तसा काय असतो, तो सपोजिटरी मोल्ड असतो तो. आधी तुम्हाला ग्रीस करावं लागतं. ऑइल स्पेसिफिक भेटतं ते लॅबमधून. सो ते ऑइल टाकून ग्रीस करून घ्यायचं आणि तुमचं जे सोल्युशन आहे ते त्याच्यामध्ये फिलअप करायचं अँड आफ्टर कूलिंग ते सेपरेट करायच्या. नंतर त्या सपोजिटरी आपोआप त्या कूल झाल्यावरती सेपरेट होतात. ओके. सो सपोजिटरी माउल्ड. सो ही काय आहेत ॲपॅरेटस, दीज आर रिक्वायर्ड इन द फार्मसी. ही सगळे ॲपॅरेटस फार्मसीमध्ये लागतात. देन ओके, हे ॲपॅरेटस आहेत. देन नेक्स्ट इज द बुक्स. बुक्स कोणती लागतात तर इंडियन फार्माकोपिया, करंट एडिशन जी असेल इंडियन फार्माकोपियाची ती IPची. देन नॅशनल फॉर्म्युलरी ऑफ इंडियन, करंट एडिशन लागते त्याची. देन ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट 1940चं बुक्स, ड्रग अँड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 दॅट बुक्स, फार्मसी ॲक्ट 1948 बुक्स. देन NDPS ॲक्ट मीन्स नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट 1985. देन डेंजरस ड्रग्ज ॲक्ट 1930, डेंजरस ड्रग्ज ॲक्ट आहे 1930. सो ही बुक्स लागतात. ओके. सो सी हे केअरफुली तुम्ही व्यवस्थित करून ठेवा. ही बुक्सची जी नावं आहेत ती बुक्सची नावं आहेत. सो तुम्हाला लिहावी लागणार ही बुक्सची नावं. नॅशनल फॉर्म्युलरी IP. ओके. आणि ही जी ॲक्टची आता तुम्हाला हे तर लक्षात राहिलंच आहे. DNC ॲक्ट 1940 आणि रूल्स कधी आले तर 1945मध्ये. सो इझिली लिहू शकता. फार्मसी ॲक्ट आपण बघितला आहे 3rd चॅप्टर 1948. ओके. यू ऑल नो. देन डेंजरस ड्रग ॲक्ट 1930. ओके. DNC ॲक्ट 1940 लक्षात ठेवायचा आणि त्याच्या 10 इयर्स आधी 1930मध्ये डेंजरस ड्रग ॲक्ट लक्षात ठेवायचा. आणि NDPS ॲक्ट असं लक्षात ठेवा. NDPS म्हणजे काय तर नार्कोटिक ड्रग अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट 1985. ओके. सो ही बुक्स आहेत. देन नेक्स्ट जनरल प्रोव्हिजन्स काय आहेत. सी नाव जनरल प्रोव्हिजन्स काय लागतात ह्याच्यामध्ये मेडिकल स्टोर्समध्ये. अ फार्मसी शॅल बी कंडक्टेड अंडर अ कंटिन्युअस पर्सनल सुपरविजन ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. ओके.
म्हणजे फार्मसीमध्ये कंटिन्युअसली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कंपल्सरी असलाच पाहिजे, हुज नेम शॅल बी डिस्प्लेड कॉन्स्पिशियसली इन द प्रिमायसेस, की त्याचं नेम आहे मीन्स त्याचे जे काही लायसन्स आहेत सो ते काय असलं पाहिजे, प्रिमायसेसमध्ये लावून ठेवलं पाहिजे. देन फार्मासिस्ट शॅल ऑलवेज पुट ऑन क्लीन व्हाईट ओव्हरऑल्स, म्हणजे व्हाईट ॲप्रन फार्मासिस्टने कंपल्सरी घातला पाहिजे. देन द प्रिमायसेस अँड फिटिंग्स ऑफ द फार्मसी शॅल बी प्रॉपरली केप्ट अँड एव्हरीथिंग शॅल बी इन गुड ऑर्डर अँड क्लीन. ओके, ऑब्वियसली आता ड्रग स्टोअर आहे, आपलं मेडिकल आहे, देन जे काही फिटिंग्स जे असतात, लाईट फिटिंग्स अँड ऑल फिटिंग्स आहेत, रॅक आहे, फर्निचर आहे, सो ते प्रॉपरली केप्ट असलं पाहिजे, प्रॉपरली इट शुड बी केप्ट अँड एव्हरीथिंग, ते सगळं जे काय आहे एव्हरीथिंग म्हणजे गुड ऑर्डर अँड क्लीन असलं पाहिजे, स्वच्छता असली पाहिजे, सगळे जे रॅक्स आहेत ते क्लीन असले पाहिजेत, जर डस्ट असता कामा नाही आहे. देन ऑल रेकॉर्ड्स अँड रजिस्टर शॅल बी मेंटेन इन अकॉर्डन्स विथ द लॉज इन फोर्स, म्हणजे सगळे जे रेकॉर्ड्स आहेत, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं H1मध्ये अँटीबायोटिकचं बिल केलं की त्याचं कंपल्सरी कम्प्युटरला बिल बनवायचं, त्याची प्रिंट काढायची, फार्मासिस्टची सही करायची आणि ते ठेवून द्यायचं. देन सेम मी तुम्हाला नार्कोटिक्सचं जे सांगितलं, सो ते हे जे रेकॉर्ड आहेत ॲज पर द लॉ ते कंपल्सरी काय करायचे, फॉलो करायचे. देन any container taken from the poison cupboard shall be replaced therein immediately after use and the cupboard lock, म्हणजे पॉयझनचं जे काही कंपार्टमेंट आहे सो पॉयझनच्या कंपार्टमेंटमधून एखादा जर काय घेतला, कंटेनर घेतलं किंवा काही ॲपॅरेटस घेतलं, समजा कंटेनर घेतला, तर तो काम झाल्यावरती लगेच त्याच्या जागी ठेवायचा, इमिडिएटली ताबडतोब त्याच्या जागी काय करायचा तर ठेवायचा आणि ते कबर्ड जे आहे ते लॉक करून घ्यायचं. Then see next, the keys of the poison cupboard shall be kept in the personal custody of the responsible person. तिथला म्हणजे एखादा फार्मसी आहे त्याचा जर ओनर आहे, मॅनेजर असेल, ओनर असेल किंवा जो मेन फार्मासिस्ट असेल, सो त्या माणसाकडेच त्याची जी की आहे त्या पॉयझन कबर्डची ती असली पाहिजे. बिकॉज सी असं जर आपण पॉयझन कबर्डला काय नाही केलं, लॉक नाही केलं, तर कोणीही त्याचा मिसयूज करू शकतो. मेडिकलमध्ये एम्प्लॉईज असतात, अदर एम्प्लॉईज असतात, सो ते कोणीही काय करू शकतात तर त्याचा मिसयूज करू शकतात ह्यासाठी. देन सी 7th इज द मेडिकामेंट्स वेन सप्लाइड शॅल हॅव लेबल्स कन्फॉर्मिंग टू द प्रोव्हिजन्स ऑफ द लॉज इन फोर्स. ओके, म्हणजे मेडिकामेंट्स आपण जेव्हा सप्लाय करतो, मेडिसिन्स सप्लाय करत असतो, सो त्यांना काय असलं पाहिजे तर लेबल कंपल्सरी असलं पाहिजे ॲज पर द प्रोव्हिजन्स ऑफ द ॲक्ट. म्हणजे जसं शेड्यूल H1मध्ये अँटीबायोटिक आहे, सो सेफिक्झिम जर आपण विकत असू तर तिथे लेबल कंपल्सरी त्याच्यावरती शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्ज आणि ती जी वॉर्निंग आहे इट इज डेंजरस, ओके, अँड टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ओनली, सो ती वॉर्निंग त्याच्यावरती कंपल्सरी असली पाहिजे ॲज पर द मीन्स प्रोव्हिजन्स ऑफ द लॉज इन फोर्स. Then see note here, remember the above requirements are subject to modifications at the discretion of the licensing authority. ओके, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स असतील तर त्या पर्टिक्युलर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी जी आहे त्यांच्याकडे असतात. म्हणजे मेन जे कोणी ऑथॉरिटीज असेल की ज्यांच्याकडे ओके त्यांचं जे लायसन आहे स्वतःचं, ज्याच्यावरती रूल्स काय रेग्युलेशन्स ते फॉलो करत असतील, सो त्यांच्यावरती काय करतं ते डिपेंड करतं. तो जे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी जे काही डिसिजन्स घेतील दॅट डिसिजन इज द फायनल. लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज असते म्हणजे लाईक फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट असेल, ते जे काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स काढतील ते सगळे काय असतात तर फायनल्स असतात. ओके, सो दिस इज शेड्यूल एन. हे काय आहे तर शेड्यूल एन आहे, मोठं आहे खूप शेड्यूल. ओके, जर काही ह्याच्यामध्ये समजलं नसेल तर विचारा मला. सो जनरल प्रोव्हिजन्समध्ये आपण हे बघितलं, जनरल नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स काय असतात त्या बघितल्या आपण. त्याच्या आधी आपण फर्निचर आणि ॲपॅरेटस बघितली. ओके, बुक्स, फर्निचर, ॲपॅरेटस काय असतं ते बघितलं आपण. देन प्रिमायसेससाठी काय ओके काय कंडिशन्स आहेत ते बघितलं अँड एंट्रन्स. सो नाऊ वी विल मूव टू द नेक्स्ट शेड्यूल.
शेड्यूल ओ. ओके, शेड्यूल ओ कशासाठी आहे तर स्टँडर्ड फॉर डिसइन्फेक्टंट फ्लुइड्स. डिसइन्फेक्टंट फ्लुइड्स जसे आहेत, जसं की डेटॉल आहे, सॅव्हलॉन आहे, हे काय आहे तर डिसइन्फेक्टंट फ्लुइड्स आहेत. ओके, जंतुनाशके आहेत ही. सो त्याच्यासाठी जे काही स्टँडर्ड्स येतात म्हणजे त्याच्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट असतील, देन त्याच्याशी काही संबंधित त्याच्या ज्या काही स्टँडर्ड्स असतील म्हणजे ब्लॅक फ्लुइड, व्हाईट फ्लुइड असे जे येतात आणि त्यांच्यासाठी स्पेसिफिक QC असतील त्यांच्या क्वालिटी कंट्रोल, की ह्या QCच्या टेस्ट त्यांनी पास करायला पाहिजेत. सो ते जे काही स्टँडर्ड्स आहेत ते स्टँडर्ड्स कशामध्ये येतात तर शेड्यूल ओमध्ये येतात, स्टँडर्ड्स फॉर डिसइन्फेक्टंट फ्लुइड्स. देन सी शेड्यूल पी. ओके, शेड्यूल पी काय आहे ते बघूया आता आपण. वेट. शेड्यूल पी stands for life period of drugs and their storage conditions. ओके, लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग. लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग कशाला म्हणतात की त्याचा जो पिरियड आहे म्हणजे ड्रगच्या मॅन्युफॅक्चरिंगपासून ते ड्रगच्या एक्सपायरीपर्यंत जो काही पिरियड असेल मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग टू द एक्सपायरी डेट इज द तो लाईफ पिरियड असतो त्या ड्रगचा. सो शेड्यूल पी स्टेट्स दॅट द लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग अँड देअर स्टोरेज कंडिशन. सो सी हा जो पिरियड आहे इट्स पिरियड इन मंथ्स. ओके, between the date of manufacture and date of expiry which the labeled potency period of the drug should not exceed under the conditions of storage specified. म्हणजे काय तर हा जो पिरियड आहे मीन्स डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग अँड डेट ऑफ एक्सपायरी. ओके, की पोटन्सी त्याची आहे त्या ड्रगची तिथपर्यंतच असते. सो त्याच्या पुढे त्याची ड्रग आहे इट्स शुड मीन्स ड्रग शुड नॉट एक्सीड अंडर द कंडिशन्स ऑफ स्टोरेज स्पेसिफाईड. मीन्स आता सी हिअर, आता एक्झाम्पलमध्ये इथे बघा खाली इथे नेम आहे ड्रगचं. ओके, ॲम्पिसिलिन आहे, देन ॲड्रियामायसिन आहे. सो त्याचा पिरियड इन मंथ किती दिला आहे 30 मंथ दिला आहे. ओके, आणि कंडिशन ऑफ स्टोरेज काय दिली आहे तर इन अ कूल प्लेस. ओके, कूल प्लेस म्हणजे किती टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड. राईट डाऊन दिस टेम्परेचर कूल प्लेस. ओके, कूल प्लेस मीन्स टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इट्स अ कूल प्लेस येतं. सो हा पर्टिक्युलर पिरियड दिलेला असतो. तर कूल प्लेसमध्ये आपण तुम्ही जर ठेवताय मेडिसिन, तुम्ही ठेवलेलं आहे कूल प्लेसमध्ये तुम्ही कंपल्सरी मेडिसिन ठेवायचं आणि त्याचा पिरियड आहे किती तर 30 मंथचा. बट से एखादा मॅन्युफॅक्चरर आहे तो जर क्लेम करत असेल की ह्याचा पिरियड आहे तर 60 मंथचा आहे, दिलेला आहे स्टँडर्ड्सप्रमाणे 30 मंथ, बट जर कोणी क्लेम करत असेल जर हा पिरियड 60 मंथचा आहे देन इट्स अ इम्प्रिसोनमेंट. तर ते काय होतं तर मग तो गुन्हा होणार. देन सी ॲम्पिसिलिन आहे इथे, तिथे पिरियड 36 दिला आहे अँड इट्स ऑल्सो स्टोअर इन कूल प्लेस. कूल प्लेस टेम्परेचर 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, टेम्परेचर लक्षात ठेवा हे नीट. ओके, नोट्समध्ये येईलच टेम्परेचर, बट सी हे जे टेम्परेचर आहे ते लक्षात ठेवा. कूल प्लेससाठी 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड आणि कोल्ड प्लेससाठी टेम्परेचर आहे लेस दॅन 8 डिग्री सेंटीग्रेड. कोल्ड प्लेससाठी टेम्परेचर इज लेस दॅन 8 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. ओके, सो तुम्ही बघता एखादं तुम्ही प्रॉडक्ट म्हणजे मेडिसिन्स घेता त्याच्यावरती काय असतं मॅन्युफॅक्चरिंग डेट असते, एक्सपायरी डेट दिलेली असते. बट काही फॉर्म्युलेशन्स असतात त्यांच्यावरती फक्त काय दिलेली असते मॅन्युफॅक्चरिंग डेट दिलेली असते आणि खाली लिहिलेलं असतं की बेस्ट बिफोर फ्रॉम 24 मंथ्स, बेस्ट बिफोर फ्रॉम 12 मंथ्स, बेस्ट बिफोर फ्रॉम 36 मंथ असं काय असतं तर लिहिलेलं असतं. सो तो त्याचा काय असतो तर तो लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग्स असतो. सो शेड्यूल पी स्टेट्स दॅट. सो हे शेड्यूल तुम्हाला लक्षात ठेवायला खूप सोपं आहे. पी स्टँड्स फॉर पिरियड. जसं मी एम तुम्हाला मगाशी सांगितलं मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस, तसं पी शेड्यूल जे आहे हे इझिली तुम्ही माइंडमध्ये सेटअप करू शकता. मीन्स पी फॉर लाईफ पिरियड ऑफ द ड्रग. देन
in a well closed container if protected from light in a cool place मध्ये मेडिसिन्स ठेवायची. then at temperature between 2 degree centigrade to 8 degree centigrade and must not be allowed to freeze. म्हणजे इन्सुलिन प्रिपरेशन्स जे असतात ओके, सो ती फ्रीजमध्ये कायम ठेवलेली असतात. टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड असतं, बट ती काय करायची नाही, फ्रीज करायची नाहीत. वरती जो फ्रीजर असतो त्याला ठेवायची नाहीत ती. देन कॅप्सूल्स बी स्टोअर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड. कॅप्सूल्स जे असतात त्या 30 डिग्री सेंटीग्रेडच्या टेम्परेचर असेल त्याच्या बिलो ठेवायच्या असतात, त्या टेम्परेचरच्या खाली. देन स्टोअर ॲट रूम टेम्परेचर इफ स्टोरेज कंडिशन्स आर नॉट स्पेसिफाईड. म्हणजे एखादा प्रॉडक्ट असेल त्याच्यावरती स्टोरेज कंडिशन स्पेसिफाय केलेली नसेल तर रूम टेम्परेचर जे असतं म्हणजे रेग्युलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जनरली 25 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. जनरली 29 डिग्री सेंटीग्रेड असतं, बट 25, 26 इट व्हॅरीज होत असतं. सो तुम्ही मेडिसिन्सवर बघितलं असेल स्टोरेज दिलेलं असतं, स्टोअर इन अ कूल अँड ड्राय प्लेस. इंजेक्शन्स असतील त्याच्यावरती दिलं असतं स्टोअर्ड इन अ कोल्ड प्लेस. ओके, सो पी स्टेट्स दॅट लाईफ पिरियड ऑफ अ ड्रग. ओके, त्याचा जो काही पिरियड आहे मीन्स पिरियड लाईफ पिरियड इन मंथ्स म्हणजे काय तर बिटवीन द डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चर अँड डेट ऑफ एक्सपायरी. ओके, मीन्स जे लेबल्ड पोटन्सी आहे त्या ओके लेबल्ड पोटन्सी पिरियड जो आहे ड्रगचा दॅट शुड नॉट एक्सीड अंडर द कंडिशन्स ऑफ स्टोरेज स्पेसिफाईड. जे काही स्टोरेज सांगितलेलं आहे आणि जो काही पिरियड सांगितलेला आहे इन मंथमध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त नसतात. सो द शेड्यूल इन्क्लूड्स अँटीबायोटिक्स, विटॅमिन्स, इन्सुलिन प्रिपरेशन, नॉर्मल ह्युमन प्लाझ्मा, सेराटॉक्झिन्स, टॉक्झॉइड्स, अदर टॉक्झिन्स, अँटीटॉक्झिन्स, मिसेलेनियस ड्रग्ज, अदर्स ड्रग्ज असतात ते ह्याच्यामध्ये येतात. लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग पीमध्ये जनरली अँटीबायोटिक्स असतात. ओके, अँटीबायोटिक्स पण कंपल्सरी फ्रीजमध्ये ठेवायची. ओके, ड्रग म्हणजे ॲज पर DNC रूल्स जे आहे किंवा ड्रग इन्स्पेक्टर्स असतात ते जनरली सांगतात अँटीबायोटिक्स असतात. लहान मुलांचीच अँटीबायोटिक तुम्ही प्रिपरेशन बघितली असतील. लहान मुलांची कशी येतात तर पावडर फॉर्ममध्ये असते, पावडर असते आणि दुसरं स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन येतं त्यांना. तर ते कंपल्सरी ते फ्रीजमध्ये ठेवायचं असतं आपण जेव्हा मेडिकलला आपल्या स्टोअर करतो तेव्हा. आणि ते रिकॉन्स्टिट्यूशन करतात म्हणजे त्या बेबीजना घरी घेऊन गेल्यानंतर त्यांच्या मदर्स काय करतात ते रिकॉन्स्टिट्यूट करतात सिरप. म्हणजे वॉटर फॉर इंजेक्शन असतं ते त्या जो कंटेनर असतो पावडर फॉर्ममध्ये ड्रग असतो तो त्याच्यामध्ये फिलअप करतात. पर्टिक्युलर ते व्हॉल्यूम मेकअप करण्याचं त्यांना सजेशन्स दिलेलं असतं. ते मेकअप करून ठेवतात ते आणि ते सुद्धा परत काय करायचं असतं घरी आपल्या फ्रीजमध्ये ठेवायचं असतं. ओके, सो ह्याची ती एक्झाम्पल्स आहेत. देन सी शेड्यूल पी आहे, बट ओके शेड्यूल पी आपण बघितलं काय तर लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग. देन P1 इज द पॅक साईज ऑफ सर्टन ड्रग्स. ओके, पॅक साईज म्हणजे त्याची पर्टिक्युलर साईज जी आहे पॅकिंगची साईज आहे ती किती असायला पाहिजे. दॅट ओके, सो पॅक साईज ऑफ सर्टन ड्रग्ज मीन्स वॉट शेड्यूल P1. सी आता काही ड्रग्ज असतात इकोस्प्रिन 75 आहे. सो इकोस्प्रिन 75चं जनरली टॅब्लेट्स आहेत ह्या 10 टॅब्लेट्सची जनरली काय ते स्ट्रीप येते. काही प्रेशरचे जे असतात मेडिसिन्स बीपीची त्यांची काही 15ची येते, बट मोस्टली 10 टॅब्लेट्सची स्ट्रीप असते. ओके, ओमी जर आहे तर ओमीची 20 टॅब्लेट्सची काय आहे स्ट्रीप आहे. देन ह्या ज्या काही पॅकिंगच्या साईजेस जे आहेत त्या ह्याच्यामध्ये आहेत कशामध्ये तर शेड्यूल P1मध्ये. सो सी इट गिव्स द नेम्स ऑफ ड्रग्ज अलॉंग विथ द डोसेज फॉर्म अँड द पॅक साईज. पॅक साईज किती असावी दॅट ऑल्सो गिव्स म्हणजे नेम ऑल्सो नेम ऑफ द ड्रग अलॉंग विथ दॅट डोसेज फॉर्म ऑल्सो अँड पॅक साईज. नो अदर पॅक साईज दॅन द वन लिस्टेड इज अलाउड टू बी मार्केटेड. ओके, म्हणजे काय ज्या P1मध्ये जे काही लिस्ट केलेली आहेत पॅक साईज त्याच्याप्रमाणेच असलं पाहिजेत. एक्झाम्पल्स ऑफ फ्यू ड्रग अंडर दिस शेड्यूल्स आर. एक्झाम्पल्स काय आहेत आता सिनेम आहे, अल्बेंडाझोल, डोसेज फॉर्म सस्पेन्शन आहे. सो त्याची पॅक साईज काय आहे 10 ml आहे. 10 mlच असली पाहिजे, 10 ml पेक्षा जास्त असता कामा नाही आहे.
आता ॲटेनॉलॉल टॅबलेट येतात, म्हणजे बी पीसाठी, प्रेशरसाठी ह्या ॲटेनॉलॉल टॅबलेट येतात. सो ॲटेनॉलॉल टॅबलेट्स आहेत त्यांची पॅक साईज ही 14 टॅब्स आहे. 14 टॅब्स म्हणजे काय, तर 14 टॅबलेट्सची एक स्ट्रीप असते ॲटेनॉलॉलची. देन पायप्राझिन्स आर द ग्रॅन्युल्स. सो त्याची पॅक साईज काय असली पाहिजे, 5 ग्रॅम कंपल्सरी असली पाहिजे. सो ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे की पॅकिंगची जी काही साईज कोणती असायला पाहिजे ड्रगची ती P1मध्ये दिलेली आहे. पीमध्ये लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग आणि P1मध्ये काय, तर पॅक साईज ऑफ सर्टन ड्रग्स. ओके, अंडरस्टूड दिस पॅक साईज. सो ह्याच्या पॅक साईजमध्ये जे जे काही इन्क्लूड केलेलं आहे त्याच्याप्रमाणेच त्याची पॅकिंग साईज ही असली पाहिजे, अदर दॅन असता कामा नाही आहे. ओके, सो टुडे वॉट वी हॅड सीन शेड्यूल एच आपण बघितलं. देन आफ्टर द शेड्यूल एच वी हॅड स्टडीड द शेड्यूल जे. Okay, schedule H, schedule H, it stands for what, that medicines which are sale on the prescription of registered medical practitioner. Then schedule J contain the diseases, a list of the diseases and ailments which a drug may not claim to be cure. Then after schedule J we had seen schedule K मध्ये काय येतात, तर classes of drugs which are exempted from certain provisions relating to the manufacturing, sale and distribution of drug. Okay, then we had seen schedule M. M is for good manufacturing practices and requirements of premises, plants and equipments for pharmaceutical products. In that we had seen M1 for homeopathic, M2 for cosmetics and M3 for medical devices. Then in detail we had seen the schedule N. N schedule states facilities to be provided for running of pharmacy effectively and list of the minimum equipment for the efficient running of pharmacy. Then we had seen schedule O, that is for disinfectant, standards for disinfectant fluids. Schedule P, life period of drugs and their storage conditions. And then see schedule P1 pack sizes of certain drugs. Okay, see very carefully. If not getting anything, any point not getting anything, then feel free to ask me. Okay, stay safe. Thank you. Happy learning.